जोटा कि पेरेंटिंग। तो एटा को आपण माने समस्ते जेतबे क्लास विषय में डिस्कशन करिबा आपण माने समस्ते निजको रिलेट करि परिबे ए विषय रे निजको मु मध्य जेतबे क्लास प्रिपेयर करली निजको बहुत रिलेट करितिली तार संगे एवं आपण माने समस्ते मध्य मु आशा करछि जे रिलेट करिवे। तो जो पेरेंटिंग एटा कोन ना पेरेंटिंग हला जो माने को माने रियल पेरेंट ना जो माने पिला मानको भितरे जो ताको भितरे जो कोन जो खराब गुण बा खराब व्यवहार ताकू जदी समाने दूर को देई ताको भितरे जो भलो गुण समाने केमति सिखिबे ताकू जदी समाने सेटा ताको सिखिबारे हेल्प करिवे एटा हला गुड पेरेंटिंग। बा आमे जदी कहिबा जे आमे भलो बापा मां तेणु पेरेंटिंग होची जे आमे पिला मानको भितरे केमति ताको भितरे जो भलो गुण अछि समस्तक भितरे तो भलो गुण खराब गुण अछि किंतु ताको भितरे जो खराब गुण अछि ताकू आमे इरेडिकेट करिकि ताकू काढिकि जदि ताको भितरे जो भलो गुण अछि ताकू जदि आमे उद्रेक करेइबा बा काढिबा एटा ही हला गुड पेरेंटिंग रो लक्षण। किंतु आजिकली साधारणतः माने जो व्यस्तबहुल जीवन भितरे पेरेंट्स माने समाने ताको निजर जो घर काम हो ऑफिस काम हो सेइते पूरा बिजी रहउचंती और पिला माने को माने समाने भाबुचंती गोटे गोटे भलो भलो स्कूल रे एडमिशन करइ दबा समानको भलो भलो ड्रेस आनी कि दबा भलो भलो खेलना आनी कि दबा ता छडा भलो भलो खाइबा आनी कि दबा एटा समानकर ड्यूटी बोली भाबुचंती। किंतु एक्चुअली जदी माने तापरे रे कोन होची ना जो पेरेंट्स और चिल्ड्रन भितरे गोटे कम्युनिकेशन गैप रही जाउची पिला माने स्कूल गले होमवर्क आनले एवं समाने तांकर होमवर्क करिवारे व्यस्त रहिले एवं पेरेंट्स माने तांको कामरे व्यस्त रहिले तेनु जो माने पेरेंट्स और चिल्ड्रन एमानक भितरे माने गोटे टाइम रहिलानी जे दी जण बसिकी समाने बसिकी कथा बार्ता करि परिबे जा फलरे कि समानकर कम्युनिकेशन गैप रहउची। तेनु आमे कोन करिबा ना आमे समानक भितरे माने ताको पाखरे टाइम दबा एवं समानकु जेमति भलो भलो कथा सिखेइबा जहा फलरे कि समाने गोटे हैप्पी लाइफ मेंटेन करिवारे सफल हेबे। ए जो कहली मु जोटा से पिला मानको जो आमे भलो स्कूल को पठाउछु कि भलो भलो जिंस दउछु एटा समाने केवल सामूहिक सुखडा पाती किंतु जदि हम तांको भितरे जो भलो गुण अछि ताकू जदि आमे काढिबा समानकु जदि सिखेइबा जहा फलरे कि समाने सारा जीवन खुशी रे ही रहि परिबे। तो ए जो आपण जो एबे हमें डिस्कशन करिबा ए जो साइकिल ता आपण माने देखुचंती जे आपण मानकर पिला मानकर जो चिंताधारा व्यवहार सेटा पेरेंट्स मानक प्रति केमति चेंज होची एवं आमे मध्य एबे जो पेरेंट्स अछु आमे मध्य हम पेरेंट्स मानक प्रति हमर जो चिंताधारा थिला व्यवहार थिला आ एबे जो पिला मानकर जो चिंताधारा और व्यवहार रहिची एटा को आपण माने एबे निजे रिलेट करि परिबे का सहित कोटा घटुची बोली। तो जेतेबेले साधारणतः पिला माने एतेबेले 4 इयर रे थांती सेतेबेले माने भाबंती जे हम बापा मां हेले बहुत बढ़िया माने तापरे तारे से माने 6 इयर हे जांती सेतेबेले से माने भाबंती हम बापा मां माने सब किछि जानि चंती माने हम बापा मां को अधिया केही किछि जानि नांती जेतेबेले आस्ते आस्ते से माने 10 इयर हे जांती सेतेबेले से माने भाबंती जे माने हम बापा मां टिके टिके रागी अछंती तापरे तारे से माने 12 इयर हे जांती सेतेबेले से माने भाबंती जे काहे ना सेतेबेले आमे तांको टिके विभिन्न कथा रे टिके एटा करिबुनी कि कोन ए टाइप रे तेले कहू तो से माने भाबंती जे आमे त सानो थिलु हम बापा मां हमको बहुत भल पाउतिले किंतु एबे आ हमको भल पाउ नांती सेतेबेले से माने 14 इयर हे जांती टिके आ टिके बडो हे जांती तनो से माने निजे भाबंती टिके टिके कोन करिवे एवं सेतेबेले पेरेंट्स माने तांको टिके अफोर्ड करंती तनो सेतेबेले भाबंती जे हम बापा मां माने बहुत केयरफुल माने हम ओटे जहा करिवे भी से माने हमको ओटे मना करछंती एटा करनी कि सेटा कोन एक्सेसिव केयरफुल तनो से माने सेतेबेले सेही जिंस नाही फील करंती एवं जेतेबेले 16 इयर हे जांती सेतेबेले से माने भाबंती जे हम बापा मां से पुराना जमाना रे रहि जाई छंती माने एते जो प्रेजेंट टाइम से तो से माने ताळ दी कि चालू नांती एवं जेतेबेले से माने 18 इयर हे जांती से माने आ टिके बडो हे जांती एवं से माने भाबंती जे हम बडो हे गलोनी तनो से माने भाबंती जे माने सेतेबेले धरो से माने कोनोसी अलगा गोटे फुल काम करिवे कि कोन करिवे तो पिता माता से को मना करंती तनो से माने भाबंती रागंती तनो भाबंती हम बापा मां बहुत चिड़चिड़ा और बहुत रागी तनो सेते 20 इयर हे जांती सेतेबेले से माने भाबंती ओ से माने को टॉलरेट करि होबनी काहेना सब कथा रे से माने मना करचंती तनो ताको टॉलरेट करि होबनी जेतेबेले से माने 25 इयर रो हे जांती सेतेबेले मध्ये से मानकर से फीलिंग्स ता रुहे जे हम बापा मां हमको सब क्षेत्र रे प्रतिबंधक लगाउचंती एवं जेतेबेले से माने 30 इयर हे जांती से माने सेतेबेले पेरेंट्स हुंती एवं से मानकर विवाह जेतु हे जे से माने पेरेंट्स हुंती एवं सेतेबेले से माने भाबंती जे हम बापा मां केमती हमको माने हम तो सेतेबेले हम बापा मां को डरुथुलो किंतु एबे पिला माने काहे कि हमको डरु नाहांती तो सेही जिंसटा मन रे आसे
ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ 45 ଇୟର ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ 40 ଇୟର ହେଇଯାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସେ ଯେ ଆମ ବାପା ମା କେମିତି ଆମକୁ ଆମେ ଏତେ ଜଣ ପିଲା ଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କେମିତି ସେମାନେ ମଣିଷ କଲେ ତାଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି କେତେ ବଢିଆ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିଟା ପିଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ 45 ଇୟରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ ହୁଅନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଆମ ବାପା ମା ଆମକୁ ବଡ କଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ 55 ଇୟରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମ ବାପା ମାନେ କେତେ ପ୍ଲାନଲି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିକି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ବଡ କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମାନେ ସବୁଠୁ ୟୁନିକ୍ ଥିଲେ ଆମ ବାପା ମା ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ 56 ଇୟର ହେଇଯାଏ ଏଇ ସାଇକେଲଟା ଯୋଉ 4 ଇୟର ରୁ 56 ଇୟର ଯୋଉ ସାଇକେଲଟା ସେଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହୁଏ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପୁଣି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଯୋଉଟା କି 4 ଇୟରରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ଆମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଗ୍ରେଟ୍ ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ 60 ଇୟରରେ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି ଯେ ଆମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ ବହୁତ ଗ୍ରେଟ୍ ବୋଲି ତ ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ କି ମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେସ ରେ ରହନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେସ ରେ ରହନ୍ତି ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରେସ ଫ୍ରି ଲାଇଫ ମେଣ୍ଟେନ କରିପାରନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରେସ ରେ ରହିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିଲେନି ପିଲାମାନେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ସରଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତିନି ବା ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟାଇମ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଆସିନଥିଲୁ ଆପଣ ମାନେ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଥିବେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଯୋଉ ଦେହ ଖରାପ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡା ବହୁତ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲାଇଫ ବହୁତ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଆସିଲୁ ଜଡିତ ହେଲୁ ଆମର ଯୋଉ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡିକ ସଲ୍ଭ ହେଲା ତା ସହିତ ଆମର ଯୋଉ ସୁପର ସିନିୟର ସାରଙ୍କର ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ଶୁଣିଲୁ ଯୋଉ ଫ୍ୟାମିଲିର ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଉ ଲଭିଂ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଯୋଉଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିଲା ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଗୋଟେ ହାପି ଲାଇଫ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସକ୍ଷମ ହଉଛୁ ଆଉ ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଯଦି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ହାପି ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ ହାପି ଜେନେରେସନ ମଧ୍ୟ କ୍ରିଏଟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେସରେ ରହିଲେ ସେମାନେ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ ଫ୍ରି ଲାଇଫ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ତ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପେସେନ୍ସ ହିଁ ନଥାଏ କାହିଁକିନା ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରେସରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ତ ଏଇ ଯୋଉ କୋଉ ଷ୍ଟ୍ରେସ ଗୁଡା ସାଧାରଣତଃ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ କୋଉ ଷ୍ଟ୍ରେସ ଯୋଉଟା କି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଫେକ୍ଟ କରେ ଯାହା ଫଳରେ କି ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଟାଇମ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରନ୍ତିନି ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେସଫୁଲ ଲାଇଫ ମେଣ୍ଟେନ କରିପାରନ୍ତିନି ଷ୍ଟ୍ରେସ ଫ୍ରି ଲାଇଫ ମେଣ୍ଟେନ କରିପାରନ୍ତିନି ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଜି ଡିସ୍କସନ କରିବା ଯେମିତି କି ମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ମାନେ ଫାଷ୍ଟରେ ରହିବା ପାଇଁ ହିଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମାନେ ଯୋଉ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରିକି ବସିଥାନ୍ତି ତାଛଡା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖନ୍ତିନି ତ ଏଇ ଟାଇପର ଯୋଉ ଯୋଉ ଅଛି ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡିକ ସେଇଗୁଡା ଆଜି ଆମେ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଯେମିତି କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଅଲୱେଜ ଲିଭିଂ ଇନ ଦ ପାଷ୍ଟ ଯୋଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ ଦେଖିବେ ମାନେ ପୁରୁଣା କିଛି ଗୋଟେ କଥା ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବେଡ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତାକୁ ଧରିକି ସେମାନେ ଚାଲିଥାନ୍ତି ଯେମିତି ଜଣେ ଜଣେ କହନ୍ତି ଯେ ପୁରା ସେଇ କଥାକୁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରା ବସା ବାନ୍ଧିକି ରହିଯାଇଛି ଯୋଉ ଟାଇପର କହନ୍ତି ତ ସେମିତି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ସେମାନେ ଧରିକି ଚାଲିଥାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ କେବେ ଷ୍ଟ୍ରେସ ଫ୍ରି ହେଇପାରନ୍ତିନି କାହିଁକି ନା ସେଇ କଥାଟା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବାର ବାର ହଟ୍ କରେ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କଣ ସେମାନେ ଆଜିର କଥା କାଲିର କଥାକୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ହାପି ଲାଇଫ ମେଣ୍ଟେନ କରିପାରନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ହିଁ ମାନେ ଜିଅନ୍ତି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ କାଲି ଯଦି ମନା କରିଥିବ ଆଜି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲେ ବି ସେମାନେ ଭୁଲିଯିବେ ଯେ ଆମକୁ କାଲି ମନା କରାହେଇଥିଲା ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଟାରେ ସେଇ ମାନେ ପାଷ୍ଟ ଜିନିଷଟାକୁ ସେମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତିନି ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ହାପି ରହିପାରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ ଯେହେତୁ ସେଇ ଯୋଉ ପାଷ୍ଟ ଜିନିଷଟାକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିକି ଚାଲନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ପିଲାମାନେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବେ ସେମାନେ ଇରିଟେଟ ହେଇଯାନ୍ତି ବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସରଟା ଠିକ ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତିନି ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ତ ଷ୍ଟ୍ରେସରେ ରହିବେ ତା ସେଟା ପିଲା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଦୂରକୁ ଯିବ କାହିଁକି ନା ଆମେ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବାପା ମା ଭଲ କି ଆନ୍ସର ଦଉନାହାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରେସରେ ରହିବେ ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେମିତି ଆମେ ପାଷ୍ଟକୁ ଭୁଲିକି ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଚାଲିବା ଏବେ ଯୋଉ ମାନେ ଏବେ ଆମେ କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିପାରିବା ପୁରୁଣାକୁ ଭୁଲିକି ତ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଦେନ୍ ଆମର ହେଲା ନେଗେଟିଭ ଟକ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧର କହୁ ଯେ ନା ନା ଏଇଟା ତୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି ତୁ ଏଇଟା ପାରିବୁନି ତ ଏଇ ଟାଇପର ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କରିକି କି ତୁ ବେକାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାରିଲୁନି ତୁ ପୁରା ବେକାର ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ନ କହିକି ଯଦି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରିବା ନା ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଯେତିକି କାମ କରିଛୁ ସେଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରିଛୁ ଏବଂ ତୁ ଆହୁରି କରିବି ପାରିବୁ ୟାଠୁ ଭଲ ତୁ କରିପାରିବୁ ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫିଲିଂ ଗୋଟେ ଯୋଉ ବେଟର ଫିଲିଂ ଆଣେ ଯେ ନା ଆମେ ଆହୁରି କରିପାରିବା ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ ମାନେ ନିଜର ଯୋଉ ଭୁଲଟା ରହିଯାଏ ସେଟାକୁ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରିଏଲାଇଜ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସେଇ ଭୁଲଟାକୁ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରିଏଲାଇଜ କରିକି ତାକୁ କେମିତି ସୁଧାରିକି ମାନେ ଭଲ କରିବେ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି
ତା ଛଡା ଯେମିତି କି ମାନେ କିଛି ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ନିଜ ଭୁଲଟାକୁ ସେମାନେ ମାନିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତିନି ଏବଂ ସବୁ ଭୁଲଟା ଯେମିତି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦଉ, ନିଜର ଭୁଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦେଇ ଦଉ, ନା ନା ତୁ ଏମିତି କରିଥିବୁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହେଲା। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଯେ ନା ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାପା ମାଙ୍କର ଭୁଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିପାରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଫିଲିଂ କଣ ଆସେ ଯେ ବାପା ମା ତ ତାଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଟାକୁ ସେମାନେ ତ ନିଜେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆମେ ବି କାହିଁକି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା, ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭାବଟା ଆସେ। ତେଣୁ ସେଟା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ କିଛି ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି କଣ କରେ ନା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ବିହେଭିୟର ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଟାକୁ ସେମାନେ କିଛି ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ବିହେଭିୟରକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତି, ମାନେ ବାପା ମା ଯାହା କରନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ସେମାନେ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ନିଜର ମିଷ୍ଟେକକୁ ନ ମାନନ୍ତି ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଏଫେକ୍ଟ ପଡେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ମିଷ୍ଟେକକୁ ସେମାନେ ମାନନ୍ତିନି, ଫଳରେ ବାପା ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରେସରେ ରହନ୍ତି ଏବଂ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରେସରେ ରୁହେ। ତା ଛଡା ଆଉ କିଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭୁଲକୁ ହିଁ କାଢନ୍ତି, ଆଉ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି ତାକୁ ନ ଦେଖିକି ଏ ହେ ତୁ ଏମିତି କଲୁ ସେମିତି କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ହିଁ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପିଲା କରିଛି ସେଇଟା ଭଲ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେମାନେ ଟୋଟାଲି ଇଗ୍ନୋର କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଫଲ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ନ ଦେଖିକି ମାନେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବା କଥା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଅଛି ତାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବେ ଏବଂ ତାକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ଚିଲଡ୍ରେନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହ୍ୟାପି ଲାଇଫ ମେଣ୍ଟେନ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ମାନେ ସୋସାଇଟିରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହାଇ ଇମେଜ ଅଛି, ଗୋଟେ ଭଲ ରେସପେକ୍ଟ ଅଛି, ତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିଜକୁ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏତେ ସୋସାଇଟିରେ ଆମର ଏତେ ବଡ ରେସପେକ୍ଟ ଅଛି। ତ ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସେମିତି ବିହେଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ବିହେଭ କରନ୍ତିନି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ଏମିତି ଅଛି ତ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଯୋଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତିନି ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ଚିଲଡ୍ରେନ ଭିତରେ ରିଲେସନସିପ ର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଯାଏ। ତା ଛଡା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଭଲ ଲାଗେନି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଡର ଦେଇକି କଥା କୁହାଯାଉ, ମାନେ କମାଣ୍ଡ ଦେଇକି ଅର୍ଡର ଦେଇକି ତ ଏଇ ଟାଇପର କଥା କୁହାଯାଉ, ସେମାନେ କେବେ ବି ସେଟା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ପୋଲାଇଟଲି ଲଭିଂଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କରିବା ବା କହିବା, ତ ଯେତେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲାଇଟଲି ଆଉ ଲଭିଂଲି କହିବା ସେମାନେ ସେଇ ଜିନିଷଟା କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଅର୍ଡର ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି କହିବା ତ ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସେଟାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଯଦି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଡର ଦେଇକି କଥା ହେବେ ତେଣୁ ସେଟା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ କଥା ଶୁଣିବେନି ଏବଂ ଫଳରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସରେ ରହିବେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରେସରେ ରହିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିବ। ତା ଛଡା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ମିଶୁଛୁ ବା କଥା ହଉଛୁ ଆମେ ଭାବିବାନି ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲୋକ ବୋଲି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ବା ଗୋଟେ ଯୋଉ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ସେଇ ଟାଇପର ସେଇ ମନୋଭାବ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ବା ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭାବରେ ହେଇକି କଥା ହେବାନି, ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ, ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ ଆମେ କଥା ହେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର କଥା କହିବାର ଯୋଉ ଷ୍ଟାଇଲଟା ସେଟା ବି ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହବ ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ରିଲେସନଟା ସେଟା ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ। ତା ଛଡା କିଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ମାନେ ତାଙ୍କ କାମରେ ସବୁବେଳେ ବିଜି ରହିଲେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍କୁଲରେ ଯୋଉ ହୋମୱାର୍କ ଦେଲେ ତାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର କରିଦେଲେ ଏବଂ ଭାବିଲେ ଯେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଭାବିଲେ ଆମେ ଆମ କାମ କରୁଛୁ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟାଇମ ହିଁ ଦେଲେନି, ତ ସେଇଠି ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇକି ରହନ୍ତି ଯେ ଆମର କଣ ଆମେ କଣ ଖାଲି ହୋମୱାର୍କ କରି କରି ହିଁ ଆମର ଟାଇମ ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି କିଛି ମାନେ ଟାଇମ ହିଁ ନାହିଁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟାଇମ ହିଁ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରୁନୁ। ତ ଏହା ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ପିଲା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ଚିଲଡ୍ରେନ ଭିତରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଗ୍ୟାପଟା ରହିଯାଏ। ତାପରେ ହେଲା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ, ଯୋଉଟା ମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଆ କରୁଛୁ ତ ପିଲାମାନେ ବି ନିହାତି ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେବେ ବା କଣ କରିବେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ରଖନ୍ତି। ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମାନେ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପିଲାକୁ ଏବେ ପଢେଇବି ବଡ କରିବି ଏବଂ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ବଡ ହବ ସିଏ ମୋର କେୟାର ନବ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବୁଢା ହେଇଯିବି ସେତେବେଳେ ମୋର କେୟାର ନବ ଏବଂ ମୋର ଗୋଟେ ଏବେ ଯୋଉ ସୋସାଇଟିରେ ଯୋଉ ରେପୁଟେସନ ଅଛି ଯେ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବଳବତ୍ତର ରଖିବ ଏବଂ ସେଇ ଟାଇପର ପୋଜିସନ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସୋସାଇଟିରେ ରଖିବ, ତେଣୁ ସେଇଟା ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି।
तेणु सब भावे जिनसा एक्सपेक्ट के करेनि कहीं सब भावे भगवान अच्छा जहाँ हम आमर सी ही आमर केयर ने जो मैंने तो कम्युनिटी अच्छा से कथा तो कहीपरि से तो निहाती जानीपे आम केमती हेल्थी रही पार्छु और हैप्पी रही पार्छु ता छड़ा जोटा एक्सपेक्टेशन जोटा कहली जितेबाला जो जिनसा आप जन को भल पाती आम जो पिला भल पाऊ तो आम जो पिला भल पाऊ माने भल पाइबारे केबे गुटे जदि आपण आशा रखिबे जे मु पिला को भल पाउची एवं ता प्रतिबदल रे गुटे कोन पाइबे जोटा रियल लव जोटा कहआ जाय सेठु आमे किछि एक्सपेक्टेशन रखुनी तेणु जदि सेटा एक्सपेक्टेशन रखिलु आमे सेटा को लव कहआ जीवनी सेटा को निजर स्वार्थ अछि बोली कहआ जीव तेणु जदि आमे पिला मानकु भल पाउछु पिला मानकर भल पई चाहूछु तो सेमानंकु तांकठु आमे किछि एक्सपेक्ट रखबा उचित नुहे एवं सेमाने तांको कार्य ठीक भाबरे करिवे एवं आमे मध्य जो निराशा है कि जे आमे भाबुथुलु आम पिला बड़ होई कि हमर केयर नबो एवं तापरे जो धर पिला माने पड़े बाहर रहिले कि कोन करले एवं जदि केयर न पारले मध्य पेरेंट्स माने स्ट्रेस रे रहंदे तो सेटा मध्य गोटे प्रॉब्लम एवं तेणु थैंक यू देवी तेणु सब पेरेंट्स मान को रिक्वेस्ट करी जे जेहेतु आम ए गोटे स्टेज रे अच्छु आमर पेरेंट्स अच्छी एवं आमर पिला माने मध्य अच्छी तेणु माने बहुत देरी हो जावा आगु आम आमर ट्रू वैल्यू जोटा अच्छी पेरेंट्स मानकर ताकू बुझीबा दरकार एवं बहुत देरी हेबा पूर्व आम पिला मानकर जोटा ट्रू वैल्यू रही ताकू मध्य आमे बुझीबा दरकार जहाँ फल कि आमर जो पेरेंट्स और चिल्ड्रेन भितर गोटे भल रिलेशनशिप रही पारिबो एवं एटलिस्ट आमे पेरेंट्स पिला मानक पई दिन में 15 मिनिट रु अध घंटे टाइम निहाती दबा दरकार जहाँ फल कि सहित आम भलरे बसिक कथबार्ता हो पार आम भितर जो कम्युनिकेशन सेटा रही पार सहित लविंगली आम कथा हो पार ये जिन गुड़ा सब आम कर गोटे हैप्पी लाइफ मेंटेन कर सहित गोटे हैप्पी जेनेरेशन क्रिएट कर। थैंक यू।